Ya, orang pengen belajar, kata bapaknya, kamu pergi di kampung sana tuh, jauh. Di situ ada wali, kamu belajar sama dia. ولما نظم في قوم دار وصف محمد عبودا توجهت الى الله متوسلا بسيدنا حبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، جعل سعي في مشكورا وفي الفه محمودا، وان يكتب عملي بالاعمال المقبوله والتوجه بالتوجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم انا اليك نتوجه والامان فتعود ضافله، وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامره. نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحملة دعوتك الشاملة، أدب الأكمل المحبوب لك أو المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن موات القرب ومظهر، قاسمهم ذلك في عبادك وساقي كنوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى حمد من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحقنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك حسين بدايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية أملنا، وتتقبل منا وتحرر من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبدرائك اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من الموجود ولآلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة وسنتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمرسيا بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤملا بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وله وظهره، وعم ببركته وشرفيات أولادنا ووالدينا، وعم ببركته وشرفيات أولادنا ووالدينا، وعم ببركته وشرفيات أولادنا ووالدينا، وعلى كل نواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وجملة النور بجميع الأوطان منشورة مع الإيمان الإسلام والإيمان بآل معمورة مالا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعدن والله الموصد العدل بلاد الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيده بتائب من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحزن حزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحزن حزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحزن حزين من جميع البلايا، وفي الحزن مكين وظلم خطايا، وعلمنا بالعمل بطاعتك وسري بهمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة العالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wal-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah wa da'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita semuanya, wabil khusus para sesepuh dan para guru, para tokoh masyarakat, para asatid, wabil khusus para sulala at-tahira, para habaib, orang tua kita Al-Habib Hussein Al-Attas, akhirnya Ustaz Haji Murad, maupun bapak-bapak lainnya, maupun para guru hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga malam ini kita kembali berjumpa di dalam rutinitas majlis mingguan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, Allah kasih ilmu yang bermanfaat dengan istiqomah meninggal husnul khatimah. Salawat salam khusus tercurah dan terlimpahkan kepada makhluk teragung, junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita rindukan dan kita baca lantunan madihah, pujian, salawat salam kepadanya. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada sampailah kita pada hadis yang ke bab yang ke-47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum عنا وعن المسلمين أجمعين. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. ومعنى أذنته أي علمته بأني محارب له وقول استعاذني روي بالباء وروي بالنون. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya, kita mendoakan barakahnya, amin. Bab alamat hubbillahi ta'ala, berbicara tentang bab khusus tentang alamat hubbillah, tanda-tanda cintanya Allah Ta'ala. Kepada siapa? Lil abdi, kepada hambanya. Wal hafthu, dan anjuran alat takhalluqi biha, di dalam mengarungi sifat-sifat tersebut, wasa'yu, dan berusaha fi tahsiliha, di dalam memperolehnya. Ini bab khusus tentang tanda-tanda orang yang dicinta sama Allah dan anjuran untuk mencari kecintaan itu, dan himbauan agar kita berusaha agar bisa mendapatkannya. 3. Jadi yang pertama, tanda-tanda cintanya Allah kepada hamba. Yang kedua, cara anjuran untuk bisa memperlaku diri agar bisa dicinta sama Allah. Yang ketiga, berusaha di dalam memperolehnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, wahai Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau mana kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, caranya ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti kalian dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat di dalam tafsir Ad-Durr Mansur, berkata ulama di dalamnya, ayat ini turun ketika ada sahabat-sahabat mengaku cinta sama Rasulullah. Bicara mengaku cinta, umatnya Nabi Isa semua ngaku, kami cinta kepada anda wahai Nabi Isa, tapi nggak ngikutin. Sehingga ketika turun ungkapan, muncul ungkapan dari sahabat ngaku cinta kepada Rasul, ya Rasulullah kami cinta kepada antum, langsung turun ayat ini atau firman ini. Qul, wahai Muhammad, jawab, kasih tahu, katakan, in kuntum, jikalau kalian semua ini tuhibbunallah, ngaku cinta sama Allah, cinta sama saya, fattabi'uni, caranya kalian harus ikuti apa yang saya suruh, apa yang saya larang, apa yang saya anjurkan, apa yang saya ajarkan, kalian ikutin. Nanti kalian baru bisa dicinta sama Allah. Kalau orang ngaku cinta sama Allah banyak, aneh ngaku, aneh cintanya sama Allah, atau ente ngaku aneh cinta sama Allah. Kita ngaku kita cinta sama Rasulullah SAW, ngaku doang banyak, betul? Ngaku, ya. Belum tentu diaku sama Allah. Allah sayang sama kita belum tentu. Kenapa? Karena nggak ketemu jalannya bagaimana cara supaya dicintai sama Allah. Jalannya dikatakan sama Allah dalam firman-Nya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti kebiasaan Rasul, ucapan Rasul, perbuatannya Rasul, dari mulai sholat sampai luar sholat.
Sholat ritual antara makhluk sama khalik. Betul. Cara sholat ikutin tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Di luar sholat kita disuruh ngikutin Rasulullah. Di dalam perbuatan, ucapan, jangan nyakitin orang, berlaku tawadhu, ya. Jadi lengkap urusan sama Allah, urusan sama manusia, ikutin apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti, ya, ngikutin Rasulullah SAW. Gimana caranya biar tahu tentang Rasulullah SAW? Apa yang muncul daripada perbuatan, ucapan, tingkah laku Rasulullah? Ya ngaji. Kalau orang ngaji bakal tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai mau tidur, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, kita nggak bisa ketemu kecuali di pengajian. Buka di kitab sendiri nggak bakal ngerti. Man kana syekhu kitabuh khoto'uhu aksar min sawabu. Siapa orang belajar cuma dari kitab doang, nggak ada yang ngajarin, nggak ada gurunya, maka dia bakal punya salah lebih banyak daripada benarnya. Jadi harus ada gurunya. Betul, harus ada gurunya. Kata Imam Haddad, wala budda min syaikhin tasilu bisayhi. Harus ada guru yang ngajarin kita supaya kita bisa menempuh jalan yang semestinya. Kalau nggak ada, man kana syekhuhu kitabuh, ya, siapa orang gurunya adalah kitabnya, kata ulama, fasyaiton syekhuh, maka setan adalah gurunya. Jadi harus ada guru supaya ikutin Nabi, supaya bisa tahu caranya ngaji yang ada gurunya, ya. Yuhibbukumullah, kalian bakal dicinta sama Allah. Ya, kalau udah dicinta sama Allah dengan ngikutin apa yang disuruh sama Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, mau nggak mau Allah bakal ampunin dosa-dosa kalian. Jadi orang yang tukang mabuk, tukang main judi, tukang tipu, tukang apa lagi, ya, pembohong, ahli zina, tobat, insaf nggak cukup. Ente tobat, insaf, nggak ngulangin lagi, udah. Tapi nggak sampai situ. Ikutin apa yang disuruh sama Rasulullah supaya yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian bisa diampuni. Ya, kata Allah, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergauli orang dengan akhlak yang baik. Biar kata orang yang ada di depan kita jahat, kita pergauli dengan cara yang lebih baik. Jangan sama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutin perbuatan jahat, tutup tobat dengan perbuatan baik. Tamhuha, nanti bakal dihapus semua dosa-dosa. Ya. Ya, seperti itu. Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat istimewa, ya. Jadi orang yang aku cinta sama Rasulullah harus mengikuti. Kayak Imam Haddad tuh. Ini baru Imam Haddad, belum ke atas. Imam Haddad tuh ngikutin Rasulullah lengkap. Ucapannya, perbuatannya, ya. Sampai ada sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi itu rambutnya pernah panjang. Pernah panjang sampai sebahu. Imam Haddad gak berani ngikutin, kecuali ketika beliau sudah semakin tua, sudah sakit, gak keluar rumah, rambutnya dipanjangkan dengan alasan ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi itu rambutnya pernah dipanjangin sampai pundak. Dari kemarin, dari dulu gak pernah berani saya hidupin yang seperti ini, kecuali sekarang. Sudah gak kemana-mana, udah di rumah aja, baru saya panjangin rambutnya. Tujuannya sebagaimana Rasul pernah memanjangkan rambutnya sampai pundak. Ma min sunnatin sannahan Nabi illa wa arju anni qad fa'altu biha. Kata Imam Haddad, tidak satu pun dari ribuan sunnahnya Nabi, melainkan semuanya udah saya hidupin. Nggak ada tuh istilah sunnah Nabi ditinggalin, nggak dipakai, nggak ada. Jadi kalau kita nih, Beb, anak nih cinta sama Allah apa kagak ya? Tergantung, nanti ikutin Nabi nggak gitu. Anak sholat mulu, Beb. Nabi perbuatannya bukan sholat aja, berbaurnya sama tetangga, sama orang lain, sama saudara. Kalau sholat doang, belum tentu disayang sama Allah. Yang disayang sama Allah yang ngikutin apa yang disuruh sama Rasulullah
sama Rasul. Rasul baik sama orang, sama musuhnya aja baik, sama orang kafir aja baik, sama binatang aja baik. Masya Allah, itu Rasulullah. Itu Imam Haddad tuh ngikutin sunnahnya Nabi sampai seperti itu. Jadi kita harus hidupin itu sunnah Nabi, ya, ngikutin Rasul, termasuk cara agar kita bisa dicinta sama Allah. Anda pengen banyak tahajud, bagus, itu yang diajarkan Rasul. Tapi nggak cukup tahajud aja. Tahajud antara inti sama Allah. Pergaulan ini semua orang bagaimana? Ya, sampai orang kafir kalau lihat mukanya Nabi, mereka tahu alima annahu laisa biwajhin kadzab. Orang kafir ngaku ini orang mukanya bukan tukang bohong nih. Cuma hidayah aja nggak masuk. Kita bilang dia pendusta, nggak pernah bohong. Penyihir, ya mungkin tukang sihir ini. Tapi kalau pembohong, nipu orang nggak pernah. Itu orang kafir. Ya, pujian yang muncul asli, yang namanya pujian bukan dari teman. Kalau ada teman puji gitu itu bukan pujian. Saudara puji itu bukan pujian. Pujian itu munculnya dari musuh, itu bukan pujian. Kayak waktu Abu Sufyan ingin mata-matain Imam Ali bin Abi Thalib. Dia panggil pesuruhnya, namanya Diror bin Domrah. Wahai Diror, coba antar malam ente ikutin tuh Ali bin Abi Thalib. Kalau malam ngapain sih? Baik, wahai Tuhan. Sama Diror bin Domrah diikutin dari mulai masuk maghrib, dari belakang terus sampai tengah malam, sampai subuh, sampai pagi, setor berita kepada Abu Sufyan. Bagaimana? Wahai Diror, Ali bin Abi Thalib tuh. Kata Diror bin Domrah, wahai Abu Sufyan, aduh, anda gak bisa mengungkapin macam-macam. Cuman dari mulai anda lihat itu orang kana yasta'nisu bil laili wa dhalamih. Kalau masuk waktu maghrib udah terbenam matahari, mukanya senyum, semakin gembira ya. Pas orang mulai ibadah, dia ibadah tengah malam, orang mulai tidur, saya lihatin, Masya Allah, dia berdiri di dalam sholatnya, ya tamalmalu tamalmul salim wa yabki buka al hazin ghabidan ala lihyatihi wa yaqul ahin ya dunya qad talaqtu fi thalatha la raja'ta fiha fa umruki habira wa muddatka gasira. Kata Bilal bin Domrah itu orang tengah malam, orang pada tidur, dia berdiri seperti pohon kelapa yang kena angin. Selesai sholat, dia sambil megang jenggotnya menangis, sambil berkata, wahai dunia, jangan kau sentuh aku, jangan kau mendekat kepadaku. Engkau telah kupecat, engkau telah kutalak dengan talak 3 dan tidak akan kurujuk lagi. Engkau adalah kehidupan yang hina, wahai dunia. Kata Abu Sufyan, oh jadi orangnya begitu. Emang hebat tuh orang. Tuh, itu namanya madihah. Itu namanya pujian yang asli, yang munculnya dari musuh. Abu Sufyan sering tuh nyaksiin hal seperti itu. Kayak waktu ada sahabat mau dibunuh, ditanya sama Abu Sufyan, wahai kamu punya bini, punya anak? Ya punya. Tahu nggak kamu sebentar lagi mau dipancung? Tahu. Mau balik nggak sama bini, sama anak kumpul lagi? Mau. Tapi syaratnya satu, apa? Kamu pulang ke rumah, tapi bawa kemari Muhammad yang saya pancung. Pas dengar kalimat Rasul yang mau dipancung, dia bilang apa? Demi Allah, saya tidak ridho. Jangan Nabi dipancung. Nabi keluar dari kamarnya saja tertusuk satu duri, saya nggak ridho. Apalagi saya dengar Nabi mau dipancung. Ayo buru-buru pancung saya. Kalau perlu saya hidup, pancung lagi. Hidupin lagi, pancung lagi, nggak apa-apa. Saking cintanya sama Rasulullah. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin mithla ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya bersumpah belum pernah saya melihat ada orang yang mengagungkan seseorang seperti sahabat-sahabat Muhammad. Itu setianya mengagungkan Muhammad luar biasa. Itu pujian dari musuh. Ya, Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, jadi kembali ke kita, pujian yang asli adalah muncul dari musuh. Kemudian cara mengampuni dosa atau penebus dosa-dosa kita itu bertobat dan mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ya ayyuhalladzina amanu man yartadda, siapa di antara kamu, minkum, di antara kalian yang yartadda minkum murtad kembali ke agama kalian yang dahulu. Wahai orang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad kembali ke agama yang dulu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka sesungguhnya bakal datang Allah ya'tillahu biqaumin, akan mendatangkan suatu golongan yuhibbuhum, yang mana mereka itu dicintai oleh Allah, wa yuhibbuna, dan Allah pun cinta kepada mereka. Artinya siapa saja di antara kalian yang murtad, hati-hati ya, kalian sudah tereliminasi, sudah keluar, bakal Allah pilih golongan orang-orang yang istimewa. Mereka dicinta sama Allah, Allah pun cinta sama mereka. Ya, ini tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang mereka ini orang-orang Yaman. Ya, ada yang bilang lagi, kata ulama, mereka itu grupnya Abu Musa al-Asy'ari, yang isinya ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kata ulama yang lain, ini ayat turun untuk Rasul setelah meninggal dunia, penerapannya. Jadi setelah Rasul meninggal dunia, banyak orang-orang Arabi sana yang nggak mau bayar zakat, keluar dari Islam, digantikan sama sahabat-sahabat yang istimewa di bawah khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Adillatin 'alal mu'minina, yang mana sifat orang-orang yang istimewa tersebut adalah adillatin 'alal mu'minina, mereka itu selalu memberi hormat, menghormati ya, 'alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin, atau bahasa ayat yang lain ruhama ubay bainahum. Mereka itu sesama mukmin, ya Allah, enggak ada yang saling sombong, enggak ada yang saling hina, itu enggak ada. Ya, itu orang-orang yang istimewa itu. Ya, mereka itu sesama muslim baik, sebagaimana muncul ungkapan dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia salah ucap nyebut Sayyidina Bilal tuh kulitnya hitam tuh. Bilal bin Rabah kulitnya hitam. Akhirnya ada yang nggak terima. Yang nggak terima di sini sahabat yang lain ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Abu Dzar Al-Ghifari, dia bilang Bilal bin Rabah kulitnya hitam ya Rasulullah. Kayaknya Bilal bin Rabah kesinggung. Yang benar dipanggil, wahai Bilal, apa betul Abu Dzar Al-Ghifari bilang kamu berkulit hitam? Ya betul, memang kulit saya hitam ya Rasulullah. Rasul tahu di hatinya ada sesuatu, langsung diobati. Panggil itu Abu Dzar Al-Ghifari. Datang di depan Nabi, Nabi kata apa? Wahai Abu Dzar, apakah betul kamu mengatakan Bilal bin Rabah kulitnya hitam? Naam ya Rasulullah. Ayo minta maaf. Gak boleh kamu hina orang. Sesama muslim saling menghormati. Adillatin 'alal mu'minin. Gak boleh kamu sembarang ucap sehingga hatinya tersinggung. Ayo minta maaf. Baik ya Rasulullah, marhaban. Wahai Bilal, ini Abu Dzar Al-Ghifari orang besar, sahabat ternama, punya ilmu. Wahai Bilal, tolong anda minta maaf. Oh iya, anda udah maafin. Nggak bisa. Kalau belum ente injek pipi anda di depan sahabat-sahabat lain, anda belum puas. Oh jangan, ini kaki buat jalan, masa injek. Ente punya pipi ente itu anggota badan yang terhormat di kepala, masa harus diinjak? Nggak bisa. Ini mumpung ada Nabi. Kalau enggak, anda nggak mau. Jangan main paksa-paksaan. Pokoknya terus injek mukanya di depan orang. Ada nggak orang sekarang seperti itu? Akhirnya main paksa-paksaan, mau nggak mau, udah deh. Disentuhkan telapak kakinya Bilal ke pipinya Abu Dzar Al-Ghifari. Mau nggak mau, kalau nggak selesai urusan. Ya Abu Dzar Bilal bukan sembarangan. Nabi Isra Mi'raj di sorga, orangnya masih hidup di bumi. Nabi di sorga
dengar suara terompah, nanya sama Jibril, wahai Jibril, anda tadi di surga dengar suara kelompen, tahu kelompen, terompah, ya, sepatu atau sendal, anda dengar bunyi sendal di atas surga. Sendal siapa itu? Malaikat? Bukan, itu sendalnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup, yang sama orang kafir diludahi, dihina. Itu Bilal bin Rabah, dicintanya Rasulullah. Kayak ketika Nabi meninggal dunia, nggak mau injak kota Mekah, nggak mau injak kota Madinah. Setelah berapa lama dimimpi sama Rasulullah balik ke kota Madinah. Panjang cerita, akhirnya ujung-ujungnya, ya pendek cerita, Bilal bin Rabah dipaksa azan nggak mau, akhirnya disuruh sama Sayyidina Hasan Hussein mau. Pas kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu orang satu Madinah dengar nangis. Abu Isa Rasulullah, ini kalau ada suara ini pasti Nabi hidup nih, pasti Nabi hidup lagi. Ini suara Bilal. Seluruh orang Madinah laki perempuan pada nangis. Datang semua ke masjid. Bilal bin Rabah sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggak bisa ngelanjutin lagi ngaku. Itu semua orang pada nangis, kumpul sholat. Ingat, terasa Rasul masih hidup. Yang menggerakkan hati mereka mau ke masjid pada kalimat asyhadu anna Muhammadan. Nah, kita tanyain, kita punya kuping nih. Kuping kita nih ada dua, kuping dohir, kuping batin. Kuping dohir orang kafir semua juga ada kuping. Orang mukmin punya kuping batin. Pas dengar kalimat asyhadu anna Muhammadan, tersentuh nggak kita punya hati? Itu ungkapan tiada Tuhan saya Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pas dengar hati kita tersentuh nggak? Kepanggil nggak buat sholat di masjid, di musola? Itu telah ukur rasa cinta kita sama Nabi. Ini nama asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anda sering dipanggil nama, bukan nama Allah aja nih, yang manggil Anda Rasulullah, mengambil tangan sholat sini. Ya. Kalau sampai ke masjid itu kerasa di batin, ya Allah, Anda dipanggil nih sama Nabi. Tinggal kita ukurnya dekat apa enggak sih sama Rasul. Di situ tuh ciri-cirinya. Belum ngapa-ngapain, baru situ doang, tuh baru ciri-ciri doang. Lalu kemudian itu sifat orang mukmin, menghormati aizzatin al-kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Atau bahasa ayat yang lain, asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Ya. Baik, menghormati, ya. Tapi kalau mengikuti peradaban, maaf, jual beli boleh, bersahabat lebih baik orang mukmin. Ya, apalagi mengambil pemimpin sebagai orang kafir haram, nggak boleh. Ya. Jadi aizzatin al kafirin, tegas, nggak bisa. Ini ada pemilihan calon gubernur, muslim atau nggak muslim. Yang muslimnya rampok, dipilih muslim. Ini ada dua, yang satu rampok muslim, yang satu kafir, tetap pilih muslim. Kecuali dapat hidayah itu muslim. Jangan kita pilih yang kafir. Ya. Lalu kemudian yujahiduna fi sabilillah, ya, orang-orang yang dicinta sama Allah dan mencintai Allah, itu sifat yang ketiganya yujahiduna fi sabilillah. Yang pertama menghormati sama orang mukmin, yang kedua tegas kepada orang kafir, ya, yang ketiga yujahiduna fi sabilillah, mereka terus-menerus, ya, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka sama sekali tidak takut terhadap celaan orang-orang yang selalu mencela. Tuh, orang-orang yang cinta sama Allah nggak peduli orang mau cela, orang mau hina, orang mau puji, nggak ada urusan gua sama lu. Betul? Dia nggak ada urusan, orang mau puji silakan, mau dihina ya halan wasalah, urusan ente. Nggak ngeganggu gugat urusan anda sama Allah. Orang mau cela biarin. Imam Hasan Basri setiap hari keluar rumah cuman hanya untuk mencari orang yang mencela dirinya. Kalau orang puji semua, Imam Hasan Basri orang Masya Allah. Setiap hari keluar hanya untuk mencari orang yang mau hina dirinya. Kalau udah ketemu, alhamdulillah, akhirnya ketemu juga orang yang celaannya. Pulang deh. Ya, kalau kita kan muter-muter dapat job, belum dapat job nggak pulang.
Ini keluar rumah nyari siapa orang yang hina saya. Kalau ketemu, terima kasih banyak. Ya, nggak peduli. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang bodoh, orang siapa yang mencela kita, selamat. Ya, maaf, terserah itu ngomong apa, anggap. Ya, seperti itu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian tersebut anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dihendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya, alim lagi maha mengetahui. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu gala Rasulullah SAW telah bersabda baginda Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan, siapa orang mengganggu waliku. Mengganggu wali, ya, bukan wali-wali daya, ya, bukan wali murid, bukan wali kota, tapi di sini seorang wali. Ya. Siapa orang mengganggu wali, mengganggu dua, al-adawah dohir batin. Mengganggu dohir, dia ejek, dia celak, enggak seberapa. Yang repot mencelaknya, ya, adawah permusuhannya, mengganggunya secara batin, artinya dengan rima, itu yang repot. Kalau mulut bisa dia rubah, aduh maaf salah ucap. Kalau hati yang belok ngeganggu wali dengan hatinya, wali apa itu? Itu yang begitu biasanya meninggalnya su'ul khotimah. Jadi sini siapa orang mengganggu wali, man adali waliyan, siapa orang mengganggu wali, faqad adantu bil haq, maka sungguh kata Allah, adantu bil haq, orang itu memproklamirkan, ya, perang sama saya kata Allah. Jadi yang ganggu wali sama juga nantang perang sama Allah. Perang bagi dua, ya, hukuman dari Allah nantang perang nih. Kalau Allah turunkan siksanya, ya ada dua, dohir batin. Kalau dohir langsung kena tulah, selesai. Yang repot ini yang jangka panjang. Kalau kena kualat, yang ngasih kualat kan Allah, betul. Dia ngejek wali, dia merusuh sama wali, dikasih hukuman sama Allah. Hukumannya ada dua, ada nyata, dohir, ada maknawi yang gak kelihatan. Yang kelihatan langsung berubah jadi kerak, langsung kena bencana, selesai. Yang repot yang jangka panjang, dia, bininya, anaknya, 7 turunan kena tulah, itu repot. Ya, siksa yang kayak begitu tuh repot, ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang namanya wali jangan digangguan. Kalau kita mau datang ke tempat orang alim atau wali, kita berdoa, ya Allah, Allah masturni bisitrikal jamil, ya Allah tutupi saya dengan tabirmu yang indah. Biar hati kita ini, namanya manusia suka bergerak di dalam hal-hal yang berlawanan sama wali itu, kita minta ditutupin, karena wali tembus, dia lihat batin kita, yang lihat bajunya lagi, yang lihat kopinya lagi. Dia harus dijaga nih hati. Apalagi wali-wali yang majdub, wali macam-macam. Ada wali kutub, ada wali ghaus, ada wali abdal, ada gutbil abdab, ada gutbil malak, ada imamul awliya, ada ghausul akabir, ada mujaddid, macam-macam. Ada yang majdub. Yang majdub repot ente. Kalau kuat, kalau nggak kuat jangan. Ya, yang majdub ini harus kuat kita. Ya, minta berdoa ya Allah dikasih kekuatan. Ya, karena semuanya itu adalah rif'ah wa darajah, kedudukan. Kalau wali dekat sama kita, itu kedudukan buat kita. Walinya bagaimana? Mau dia majdub, mau dia normal, terserah dah. Ya, tinggal kita jaga hati. Ya. Di luar ini orang yang sengaja bermusuh dengan wali. Wali apa itu? Ya. Anda dapetin orang kayak gitu bukan di Indonesia, di Yaman, di Hadramut ada. Kalau lagi haul Habib Ali Simtudurani pengarang maulid ini kan kita hadir habis asar. Selesai haul sebelum maghrib kita cari makanan. Itu yang jual-jual makanan, ya,
Ini ngapain orang kumpul-kumpul? Bikin apa nih? Hall-hall Ali. Orang dari mana-mana, dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia hadir hall. Orang situ ini kagak melek, masih dagang kentang aja. Nah itu termasuk apa namanya, menantang perang sama Allah Ta'ala. Ya wali itu kan orang-orang ahlul gurub sama Allah. Karena dia asyik sama Allah. Asyiknya bukan sama mainan. Kalau kita asyik sama mainan. Kalau wali udah asyik sama Allah, mainannya Allah udah. Karena dekat sama Allah, yang ganggu gugat, ya udah berurusan sama Allah. Kayak ada orang dekat sama pejabat, kita ganggu gugat, pejabatnya turun tangan, marah. Betul. Tuh. Jadi harus dijaga nih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seseorang hamba dia berusaha tagarrab, mendekati dirinya ilayya, kepada aku, kata Allah, abdi, seorang hambaku tadi, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba, yang lebih kusukai, ilayya, dari diriku ini, daripada aku ini, mimma, dari apa-apa, ya, maqtaratu alaih, dari selain apa yang telah kuwajibkan alaih, atasnya. Jadi kata Allah, tidaklah seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya sama aku, cara yang lebih kusukai, tidak ada melebihi ibadah wajib. Sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, itu ibadah wajib. Itu yang pertama. Kalau orang rutin jaga ibadah wajib, ya, maka orang itu mulai menapak jalannya ke jalur yang bisa mendekatkan dia sama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Wa ma yazalu abdi. Nah, kalau dia istiqomah, wa ma yazalu abdi, dan jikalau dia mana terus menerus senantiasa yataqarrabu, mendekati dirinya ilayya, kepada aku, bin nawafil, dengan ibadah sunnah, qobliyah, ba'diyah, sunnah subuh, sunnah asar, tahajud, duha, witir, baca Quran, pokoknya ibadah-ibadah sunnah, dia istiqomah, nggak ketinggalan. Bahkan kalau ketinggalan dia qadha. Ini langkah kedua. Yang tadi langkah pertama ibadahnya wajib doang, udah bagus. Tapi yang kedua ini, supaya bisa lebih bersinar dia punya ibadah, ngidupin sunnahnya Nabi. Hatta uhibbah, kalau dia terus menerus istiqomah ngidupin sunnahnya Nabi, sehingga aku mencintainya. Udah jadi Abdul Mahbub nih. Abdul Mahbub kelas yang paling hebat, ya, dicinta sama Allah. Kalau orang hidupin sunnah terus, dicinta sama Allah. Anda pernah ditegur, Beb, kenapa kalau ceramah ada sebut-sebut sunnahnya Nabi terus? Lebih baik itu masalah halal haram. Ya, kalau menurut Anda sunnahnya Nabi itu harus. Kalau orang sholatnya wajib doang, nggak kenal sunnah, ibarat kata orang dagang gak ada untungnya. Karena ibadah wajib modal. Kalau dia ibadah sunnah dapat untung. Kalau kita tebarin sunnahnya Nabi di kampung yang orang gak ngerti, kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahidin wa fi riwayatin mi'atu syahid. Yang hidupin sunnahnya Nabi satu sunnah aja di kampung yang orang gak ngerti, orang itu dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Satu sunnah. Gimana kalau dua? Gimana kalau tiga? Gimana kalau kita nerapin orang agar orang ini merasa terikat dengan sunnahnya Nabi? Kalau nggak qobliyah atau nggak ba'diyah, merasa kayak punya utang. Kita ikat itu orang dengan perasaan seperti itu, pahalanya sebagaimana tuh gedenya, ya. Sebagaimana tadi kita cerita tentang Imam Haddad ngidupin sunnahnya Nabi, ya, menjadi Abdul Mahbub, dicinta sama Allah. Buahnya apa, Beb? Kalau kita dicinta sama Allah, hasilnya apa? Buat apa? Nah, ini dijelasin sama Nabi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya, yasma'u bih, yang dia gunakan daripada pendengarannya. Aku yang jadi telinganya, telinga yang dipakai untuk mendengarnya. Ini arti bahasa. Arti yang sesungguhnya bukan Allah nempel di kuping kita sebagaimana arti-arti orang-orang, ya, sebahagian yang kurang paham. Allah nggak bisa seperti makhluk jadi kuping, enggak. Allah zat, bukan makhluk, betul. Kalau kuping kan makhluk. Terus maksudnya di kuping ini ada Allah. Yang pertama, Allah bakal jaga kuping kita dari maksiat. Itu dohir, arti dohir.
Arti batinnya, ini kuping bisa dengar suara yang orang gak dengar. Dia lewat kuburan, dia dengar suara penghuni kubur disiksa. Nih, kalau orang udah jadi wali, ngerjain yang wajib, ngerjain yang sunnah, kata Allah dalam hadits qudsi ini, aku ada di telinganya. Maksudnya apa? Kuping ini bakal dijaga dari maksiat. Arti dohir. Arti batinnya, ini kuping bisa mendengar suara yang orang gak dengar, seperti suara siksa kubur. Dia bisa ngerti suara binatang. Dia bisa ngedengar suara Sorirul Qalam Filawil Mahfud. Ini kuping-kuping yang istimewa ya. Bukan kuping-kuping yang sembarangan, bukan. Ini maksudnya kalau orang udah jadi hebat ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan pandangannya ya, alladhi yubsiru bih, yang dia gunakan untuk memandang, di situ ada Allah. Ada perbedaan antara ainun sama basor. Antum boleh catat. Ada ainun sama basor. Ini apa yang ucapin dari tadi, yang penting antum catat. Antum kalau nyari sendiri belum tentu ketemu, repot. Kalau ainun mata, kenapa kata Allah di sini, aku yang menjadi basoruhu alladhi yubsiru bih, aku yang menjadi pandangannya yang dia pakai untuk memandang. Kenapa Allah nggak pakai kalimat ainuhul ladzi yubsiru bih? Kalau ainun artinya mata, kalau basoru pandangan. Aku ada di dalam pandangannya. Berarti andai kata mata zohir buta, tapi kalimat basor pandangan boleh jadi dengan hati. Jadi orang yang sudah mahbub, yang hidupin sunnah Nabi, jadi wali Allah, di dalam pandangannya ada Allah. Walaupun mata buta lahiriah, dia bisa melihat. Tuh. Bukan bisa melihat karena terlatih, tiap hari lewat jalan itu dia bisa, bukan maksudnya itu. Dia tembus pandang yang ada di balik layar. Ente jangan pergi ke sono, di sono ada musibah. Kalau ente paksa, ente bakal kena. Itu di hati ente, kenapa kok ada sombong? Ini ainul basirah. Allah butain bukan mata, tapi mata batin. Jadi kalau wali, di dalam pandangannya ada Allah. Kalau dia melihat orang, bisa ngangkat derajat itu supaya dekat sama Allah dengan satu pandangan. Sebagaimana suka cerita ya, orang pengen belajar, kata bapaknya, kamu pergi di kampung sana tuh, jauh, di situ ada wali, kamu belajar sama dia. Pergi berhari-hari, udah sampai depan rumah wali itu, ketok-ketok pintu gak dibukain, malah disiram pakai air kobokan. Dia duduk, nginep semalam, besok ketok lagi, disiram lagi pakai air kobokan. Nginep 3 hari, disiram lagi. Hari keempat, itu wali buka pintu. Cuman dilihatin matanya, sini ente, dilihatin sekali matanya. Dah cukup, ente balik, dakwah. Jadi wali min aulia dengan satu pandangan. Itu maksud wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Di dalam pandangannya ada aku. Nggak sembarangan tuh. Ya. Lalu kemudian di sini apa? Basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yubtishu biha. Dan di dalam tangannya ada Allah, alladzi yubtishu biha, yang dia gunakan untuk menampar atau untuk menyentuh. Di situ ada Allah, di tangannya ada Allah. Secara zahir tangan, tapi kalau tangan wali, dia jabat tangan dengan tangan itu tangan kan bakal bicara, jadi saksi dari kiamat. Ya Allah, tangan ini pernah dipakai salaman sama wali fulan, bersalaman sama tangan orang yang di tangannya ada Allah. Yang kalau orang salaman sama dia bergetar, artinya insaf, tobat, tinggali dosa. Tangan boleh sama. Kalau di tangan ada Allah, ini arti majazinya ya. Di tangan itu qudratullah fawqa aydihim, ada kuasa Allah di dalam tangannya. Kalau dia nyemplungin di air, jadi obat. Semua teori mentok. Ini orang sakit, dikasih air, dicelupin dong jadi obat. Teori modern mentok. Apa itu? Nah, tapi kalau teori iman bisa nerima, karena di tangannya ada Allah. Dicelupin itu aja jadi obat. Dia ambil batu satu. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dia timpuk satu. 50 orang pada pingsan. Itu di tangannya ada Allah. Ya, makanya kita diajarin sama guru-guru kita, kalau kita salaman sama orang-orang alim, itu sebelum salaman
Sebelum salaman tuh kita niat, pasang niat. Ya Allah, ini mau salaman sama tangan itu. Tangan itu pernah salaman sama tangan gurunya. Guru salaman sama gurunya. Guru pernah salaman sama gurunya, bersambung sama Rasulullah. Mudah-mudahan tangan saya dijaga dari maksiat. Jadikan tangan ini jadi tangan ahli sedekah, nolong orang. Innamal a'malu binniyat. Tangan yang udah di situ ada Allah. Jadi wa yadahu allati syubihat. Dia nempel orang, tangannya begini dong, mati orang. Di tangannya ada Allah. Tuh, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki tersebut yang dia pakai untuk berjalan, di situ ada Allah. Wa rijlahu, dan dua kakinya allati yamshi biha, yang dia pakai untuk berjalan. Kalau di kaki itu ada Allah, dia injek tempat mana aja tuh tempat jadi barokah. Gaumun ila halal bilad halal ridha wa yasirul jawu insaru tuhyi bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum li bigha'il ardi amtar. Kaum yang kalau masuk ke kampung dengan kakinya dia injak-injak itu kampung yang kering jadi subur, sebagaimana tempat yang gersang kesiaman hujan. Kenapa? Kan kaki boleh sama, iya, tapi di kaki dia ada Allah. Maksudnya hina dong Allah ditaruh kaki? Bukan. Jangan cetek. Kaki tersebut yang gerakin Allah. Penuh dengan sir, jadi dia tempel di tempat mana tuh tempat jadi subur, jadi barokah. Ya. Ini semua udah ada di badan Nabi kita Muhammad. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Mau tangannya, mau kakinya. Jangan lagi tangan kakinya. Darah kotornya ada berkahnya. Di darah kotornya ada qudratullah. Darah kotornya Nabi minum sama sahabat, kata Nabi, haram neraka menyentuh kulit dan tubuh ente. Kan darah kotor? Iya, tapi darah itu ada qudratullah. Beda. Ya, darah biru tuh kelas dunia, nggak ada guna apa-apa itu. Oh, berarti darah kerajaan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada sirnya tuh darah. Kalau di darah itu ada Allah, baru itu mahbub, insan yang mahbub, kelas ilmu tasawuf mahbub, derajat yang paling tinggi sudah. Lalu kemudian, wa in sa'alani la'utiyan. Nah, wa in sa'alani a'taitu. Ya, jikalau dia memohon, mengemis kepada aku, meminta, berdoa, a'taitu, aku akan berikan. Di situ kalimatnya apa? A'taitu apa? La'utiyan. A'taitu, aku akan berikan kepadanya. Dia minta sekali, Allah kabuli, 2 kali, 3 kali, terus ya, berdoa sedikit aja, belum tangan diangkat, mulut belum ucap, hati bergerak, Allah kabuli. Ya, Allah kabuli. Ya, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ya, pernah dengar ceritanya ke Ustaz Muhammad Ba'bud. Wahai Muhammad, kalau yang wali dia bisa berhenti hujan. Itu hujan. Kalau Ustaz Muhammad disenyumin doang, berhenti. Nah, ya, Sayyidina Umar bin Khattab naik ke atas gunung goncang, lagi gempa. Ya, kata Sayyidina Umar, diam ente, diam gunung. Orang lari gempa. Ini Sayyidina Umar gunung goncang nih, diam ente, jangan goyang-goyang. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir atau wali, ya, seseorang wali begitu juga. Ya, lagi cerita di atas gunung. Cerita yang dulu ngomong begini, ada wali-wali kalau ngomong ke gunung goncang, dia goncang gunungnya. Terus kalau dia bilang diam, jadi diam begini, berhenti goncang. Ya, pakai buat bercanda doang. Kenapa begitu? Karena kalau dia meminta, Allah kabuli. Karena disayang. Ya, ada bapak, ada anak yang tambah, Pak, beliin saya sesuatu, walaupun mahal, karena kesayangan. Saya beliin, tenang aja. Tuh. Apalagi wali, ya Allah minta begini dan begitu. Ya. Namanya wali, ya, cuma jangan sembarangan minta doa sama wali. Ya, apalagi wali majdub. Kalau ketemu wali majdub jangan minta doa. Ya. Ntar kalau didoain repot. Ada wali majdub dimintain doa. Tolong doain saya bisa dapat anak nih, nikah bertahun-tahun nggak punya. Anda doain ente, anak ente 9 perempuan semua. Kabul, anaknya 9 perempuan semua. Wallahu a'lam yang minta apa kagak. Nggak boleh sembarangan minta doa, mau maju dulu. Nah,
Sehingga di zaman Habib Abdurrahman Segaf ada wali hidup di tengah pasar lagi doain orang. Beb, minta apel. Nih apel. Minta duit. Nih duit. Habib Abdurrahman Segaf Muqaddam Thani ya, dengar dia turun dari rumahnya, dicabut kewaliannya. Ya, seperti itu. Jadi wali kalau berdoa apa langsung mujab dakwah, digabung sama Allah Taala. Wala in ista'adani la uidanna. Wala in ista'adani lam taukid ya. Andai kata dia minta perlindungan padaku, la uidanna. Lamnya taukid lagi. Pasti aku akan melindunginya. Ya. Taukidun ala taukid. Ya. Taukid ketemu taukid. Kalau taukid ketemu taukid, apalagi dari Allah, mabniun ala tikrar. Jadi andai kata dia minta Allah lindungi saya sekali, Allah lindungi bukan sekali, ribuan kali. Kalau dia minta berdoa sekali, Allah kabulnya ribuan kali. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Hisnul hasim. Di benteng perlindungan. Rawahul Bukhari. Makanya ada orang ganggu langsung kena kualat. Rawahul Bukhari. Sebagaimana kuburan siapa itu? Habib Abdurrahman bin Abdul Habsyi yang ada di Menteng, orang coba-coba bongkar, keluar air. Subhanallah. Ya, keluar air. Itu kuburannya tuh. Kalau orang yang masih hidup. Itulah mana dan tuh alam tuh bi'ani muharibullah. Artinya alam tuhu bi'ani muharibullah. Adan tuhu berarti dia alam tuhu, aku proklamirkan kepadanya bi'ani muharibullah, menentang perang dengannya. Tuh, itu hadis yang pertama. Lalu kemudian cukup deh. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi inti pelajaran malam ini dalam hadis udah jangan panjang-panjang dikit aja. Yang penting diamali. Yang pertama balance. Kalau orang hidupin sunnah doang, wajib ditinggalin cuma-cuma. Betul. Puasa sunnah setiap hari, tapi sholat subuh jam 8. Nah, cuma-cuma deh. Sholat subuh dulu. Oh, ini wajib-wajib dulu, baru sunnah. Udah itu balance. Jangan ibadah wajib aja, sunnahnya juga hidupin. Ya, ingat orang yang ibadah ada buahnya. Buahnya apa? Tadi disebut. Dia punya sifat sesama orang muslim lembut. Adil lah dalam hormat, sama orang hormat. Biar kata orang bodoh dihormati. Jadi kalau kita punya sifat sombong, ngerendahin orang, ente belum dapat kecintaan Allah. Karena orang yang dicinta Allah, dia sayang sama orang lain. Tuh begitu. Ya. Jadi itu yang pertama, ya, ibadah wajib jangan tinggal. Yang kedua, sunnah hidupin. Ya, yang ketiga, wali jangan diganggu gugat. Kenapa? Karena mujab dakwah, kalau dia berdoa dikabul Allah. Kalau minta doa baik, didoain bagus. Kalau disumpahin, walaupun wali yang hakiki nggak pernah nyumpahin orang, ya, baik kata rampok juga datang ke rumahnya nggak didoain supaya binasa. Sebagaimana juga pernah cerita seorang wali, ya, Abdullah bin Abu Bakar Idrus Akbar atau Imam Abu Yazid Al-Bustami yang kedua, maling masuk ke rumahnya, dia pikir penghuni rumah tukang tidur. Masuk maling Abi Isa, dia pikir dia penghuni rumah sebentar lagi tidur. Nggak taunya itu dia masuk kamar, maling umpet di kolong ranjang. Sholat kagak tidur sampai subuh. Itu maling ngeliatin kakinya mulu sampai ngantuk-ngantuk. Ya Allah, nggak tidur. Semalaman suntuk ngeliatin kakinya wali tersebut, subuh ya, keluar jadi wali min auliyaillah. Ngeliatin kakinya doang. Kenapa? Warijlahu alladhi yamshi bihi. Di kakinya ada qudratullah. Beda kelasnya wali mawalang mah. Ya, kalau kita yang udah kawin kelasnya anak kasih kelas wali-wali daya. Ya, tapi intinya yang namanya wali itu nggak ada yang dicari. Anak pengen jadi wali mah, ya lu tungguin aja di bawah pohon. Ya, nggak ada tuh kalau orang ngaku pengen jadi wali atau ngaku jadi wali, pasti tukang tipu. Ya, anak wali, itu tukang tipu kata Habib. Ya, wali itu gelar bukan dari manusia, dari Allah. Dari Allah. Dan nggak bisa dicari. Ente istiqomah, ibadah wajib, sampai hilang perasaan pengen jadi wali, baru diangkat derajat. Kalau ada pengen jadi wali, ente berarti ada maksud. Anda tahajud, percuma tahajud ente ada maksud. Maksud apa? Pengen jadi wali kan lo?
Jadi jangan berharap jadi wali, ya. Kun talibal istiqomah, la talibal karomah. Jadi orang yang jadi istiqomah, cari istiqomah. Jangan menjadi orang yang nyari-nyari keramat. Keramat bisa dicari. Keramat itu titel dari Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita akhlak yang baik, ya, perbuatan yang soleh, tobat kita diterima sama Allah, dan bisa meneliti dan mengikuti ajaran serta anjuran yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir pelajaran malam ini cukup sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran fikih nanti kita lanjutin pada perjumpaan selanjutnya. Al-Fatihah. Ta'alina wa alaikum futuhal arifin. وفقنا وإياكم التأويل وارزقنا علما نافع والعمل الصالح والرزق الواسع وحسن الخاتم عند الموت إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسلم آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. زين وهدي الله بن عيسى سيدنا نبينا بن محمد بن علي بن بدر بن عبد الله بن سيدنا الله سيدنا عمر المحضر علي بكر السكران الله بن بكر العبد الأكبر عشان يشوفوا أقل مثال ما سيدنا بن سيدنا عمر بن عبد الله بن شغال من البرز والله بن علي حتى محمد سيدنا حمشي علي محمد حمشي حمد حمشي بشير وجب سلسلة الحبشية مع أولياء بسلم في جوهر جميع أهل الدار وأهل النوبة وأهل النبة وأهل الخشية وجميع أولياء الله أجمعين الأقطاب والأنبياء والأوتاد وسائر عباد الله صنعين مكان وحلة الرد مشارق الأرض لما غربها شرقها وغربها بحرها وبرها أينما كانوا ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصالحين وسلم بعض من وأوطان شيخ من سلم مشايخنا ومشايخنا ووالدنا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم سلم الوالد مغفور الرحمن سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن بكر محمد شيخ إخواني ووالديه وحفظ الله الجميع أنت من الله تعالى قدس الروح الجميع بالرحمة والمغفرة والسعادة وأن يكثر مثوباتهم وضيف حسناتهم ويحفظهم بجاه من ينفعون بهم ويجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا والحاضرين رزقا يا الله. اللهم ارزقنا والحاضرين رزقا يا الله. اللهم ارزقنا والحاضرين رزقا يا الله حلالا طيبا مباركا فينا وفيما على كل حال نافعتنا ولهم في الدين والدنيا والآخرة على حسن الحال وأنعم بال جيشنا محمد مولى بلال وأهل الأثار وطول أعمارنا وأعمارهم وأولادنا يا الله وأولادهم خصوصا العمر الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحديث ومن طول عمره في صحة ولطف وعافية وفي حاجته واجعلنا من قرة عينه في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتم عند الموت علينا والحاضرين عموما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتون علينا التوبة تغسل كل حظ استر لنا الموادي وامن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الآل والإخوان ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال بك بالمصطفى رسولنا وبكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه لا تقص السحب والحمد لله بالبر والدنا يا رب العالمين شفاعة يا رب العالمين شفاعة يا رب العالمين شفاعة كل قربة بكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي ذلك أهل المدينة ذلك أهل المدينة ذلك أهل المدينة يا كريم أهلا يا كريم أهلا يا كريم أهلا بهم وبآلهم عجل 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 بالنصر والفرج صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول